केशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञ समानं भोभय गणपति पद्म शरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपतिमिषप्रियं करदुषपरुषं कङ्कणपाणिं कबलितपद्मरुचिं सुरपतिवन्द्यं सुन्दरवक्त्रं सुन्दरचितमणिमकुटं प्रणमत देहं प्रकटिततालं षड्गिरितालमिदं तत्तषड्गिरितालमिदं एकदन्ता विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओं सिद्धिबुद्धिसमेत विद्यागणदेवताभ्यो नमो नमः कार्यसिद्धि महागणदेवताभ्यो नमः मनसोऽभीष्ट प्रार्थनां समर्पयामि अतः भूवरस्वामी देवताभ्यो नमो नमः अतः गंगाभवानी देवताभ्यो नमो नमः गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगाभवानी देवताभ्यो समर्पयामि मनसोऽभीष्ट प्रार्थनानि समर्पयामि ओं वरुणदेवताभ्यो समर्पयामि मनसोऽभीष्ट प्रार्थनानि समर्पयामि अतः भूवरस्वामी देवताभ्यो नमो नमः महादेवंश देवताभ्यो नारायणाद्यवासुदेवाय धीमहि तन्नो भूवरः प्रचोदयात् भूवरस्वामी देवताभ्यो समर्पयामि मनसोऽभीष्ट प्रार्थना समर्पयामि आवाय देवताभ्यो नमो नमः हस्तारविन्द्योः अर्घ्यम् अर्घ्यं समर्पयामि हस्तारविन्द्योः अर्घ्यं अर्पयामि स्नापयामि गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि दिव्य श्रीचन्द्रं समर्पयामि ललाटे गन्धान् धारयामि ललाटे विभूतिं समर्पयामि सर्वोपचार नक्षतान् पुष्पाणिं समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं धूपोऽयं प्रतिगुह्यतां जयन्दर्शभे दिव्यः इन्द्रो जयतना पराजय चिराजो राजसुराजयादि ध्रुवसुन्दरवयं ध्रुवामस्तं देवानामसि आनन्दं सर्वश्रियकान्ताय कल्याणधेयत्रां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलं कौसलेन्द्र महिनीय गुणाब्दने चक्रवर्तिनोजाय सर्वभौमाय मङ्गलं श्रीदेवताभ्यो नमः कार्तिमङ्गले राजं दर्शयामि रक्ष रक्षान् धारयं भुवरस्वामी देवताभ्यो नमः गङ्गाभवानी देवता वरुणदेवताभ्यो नमो नमः गङ्गाभवानी देवताभ्यो नमः सूर्यचन्द्र देवताभ्यो नमो नमः ओमि इंदिरारमण गोविंद आपद्बांधव गोविंद अनाथ रक्षक गोविंद ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అంటారు మాత్ర కాపాడు గోవింద ఇందిరారమణ గోవింద ఆపద్బాంధవ గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద ಮಣ್ಣು ಬದಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ದೀಪ ಆಯ್ತು ಹುಷಾರು ಕೆಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಕೈ ನೀವು ಮುಖ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಮುಖ ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ 7 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇವರು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ PRED ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಏನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಯಮಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ತಂದಿರೋವಂಥದ್ದು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ತಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ತರ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್ನ ಅವರೇ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಯಮಂಗ್ಲ ರೋಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ಕೆಲಸ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮುಂದೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಂಬಾರ್ಲಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ KGF ಗಡಿವರೆಗೂ ಇದು ರಸ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಯಮಂಗ್ಲ ರೋಡು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಊರಿನವರೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಂಟ್ ತಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲಾಖೆಯವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ತಾಲೂಕು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಜಯಮಂಗಲ ತಮ್ಮಾರಹಳ್ಳಿ ರೋಡು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ರೋಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ರೂಪಾ ಶಶಿಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ರೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಚಂಬೆಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ीमावाह्यामि गुरुतिमावाह्यामि पवित्रवतिमावाह्यामि प्रमोदायिमावाह्यामि महालक्ष्मीमावाह्यामि भूदेवताभ्यर्वः आवाहयामि आसनं समर्पयामि पाद्योपाद्यं समर्पयामि अद्युरो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि सदावनं धूपासूर्यस्य रश्मभिः धूपमाग्रापयामि शुक्राज्योतिष्यो दीपोयां प्रतिमुख्यतां प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि यथापादशः गुडोपहार निवेदयामि पूर्णं ददाति भूदेवताभ्यो नमः काश्मीर अमृतफलानि निवेदयामि ब्रह्मणे स्वाहं पूर्वत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणं च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता उद्योवरिणा अन्तरिक्षम् उपस्थिते देव्यजितेज्ञमन्नामन्नाम् आयङ्गो पुष्टिरक्रमहिं सदनं सत्यायने सीतां समुद्रवती सावित्रीं शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणे इन्द्रपत्नीं सोपरिदत्तङ्गायां मेधिनी देवी वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसं लक्ष्मीं प्रचोदयात् मृदकं सत्यं स्थापयामि क्षीरेण स्थापयामि भूमि वेदग्रे भागं देवेभ्यो विददाध्यायेमो बृहस्पतिं ॐ सुलग्ना सावधान सुमुहूर्ता सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ज्ञाना सावधान ಅದು ಬೇಡ ಊರಿಗೆ ಓಡಾಡ ಅದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಹಳೆ ಮೆದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದರೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಂಬರ್ಸು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ವರ್ಗ 1ರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಥರ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ 5 ಅಂಗಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಸರ್? ಸರ್ 3 ಫ್ಲೋರ್, G+2 ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಫ್ಲೋರ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳೇ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳೇ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಜನವರಿ 26ರೊಳಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್.
ಈಗ ಎಷ್ಟು DPR ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಸರ್? DPR ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ DPR ಆಗಿದೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದು 12 ಲಕ್ಷ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇದು ಇರೋದು ಬಂದು 32ಗೆ 68 ಇದೆ, 32ಗೆ 65 ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು 25ಗೆ 60 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 25ಗೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವರ್ಗ 1ರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಅವರೇ, ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು CI ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್.